पूरी जग विच वसते पंजाबी प्यारिओ, पंजाबी नाल प्यार करिया करो। अपनी ज़बान, अपनी माँ की ज़बान, उहदे नाल कोई होर ज़बान नहीं रलदी। मंगे लीड़े पाउण दी आदत छड्ड दिओ। इहदी वजह नाल साडे विच ओह कुताहियां और वो चीज़ां, वो विगाड़ पैदा हो गए ने जिन्हां नूं ठीक करदिआं भी सानूं बड़ा चिर लगेगा। तो मंगी हुई चीज़ जिहड़ी है ना जी, बारोड बीयर सैल्डम फिट, वो कभी भी पूरा नहीं आउंदा। ना मंगिया कल्चर चंगा मतलब है कि फिट आउंदा ते ना कोई होर चीज़। इस वास्ते अपना भरेवा, अपना लिबास, अपनी बोली, अपना असला, अपनी नस्ल, अपने लोग, इन्हां नाल प्यार करना सिखो। अज असी तुहाडे नाल जट्टां बारे जिहड़ियां अटल हकीकतां ने कुछ वो बयान करांगे। इहसान बाजवा नूं बाबा बाजवा चैनल तो सलाम कबूल करो। जिउंदे रहो, खैर होवे तुहाडी। असी पिछले जिहड़ियां गल्लां कर रहे सां उहदे नाल लड़ी जोड़दिआं होइआं तुहानूं दस्सदे हां कि मोरिया रियासत के सूल कायदे ते झज चाले बारे लिखण वालियां इस रियासत के चोखे पक्ष जिहड़े ने अखामीनी बादशाहां तो नकल कीते ने। यानी मोरिया जट कबीला जिहड़ा सी उन्हां दे बारे च गल हो रही है। मोरिया जट्टां दे राज ढंग ते उन्हां दे वर्त व्यवहार बारे सारे लिखारी इस गल ते मुतफिक ने भई इन्हां दी जिंदगी उत्ते ईरान दा ईरानी असर मौजूद सी, क्योंकि उस वेले ये सारा इलाका इकट्ठा सी। कमार स्वामी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट विच सीधा सीधा लिखते ने भई हिंद सिंध के सजावटी सिੱਖਿਆ विच हिंदियां दा बड़ा घट हिस्सा है ਅਤੇ चोखा हिस्सा वो है जिहदे अंदर हिंद सिंध ते लहिंदे एशिया का रंग रूप रलिया मिलिया ते रचिया वसिया होया है। टैक्सला विच भीर दे टिब्बे की खुदाई विचों परां वाला 12 ਸਿੰਘਾ मिलिया है जो सगवां ईरानी नमूना है। सरनाथ विचों जिहड़े मिले पत्थर दे लिशकनहार मुजस्मे जिन्हां दे दंदानेदार जिन्हां ने ताज पाए हुए सन, हैं जी, तो वो कच्छे तो बिना लक चादर बन्नण का तरीका जिन्हों असी भारती जैब घर विच रखे गए 2 पटनी टैक्सला मुजस्मिਆਂ विच वेखदे हाँ। उन्हें मुजस्मिਆਂ विच पेच तार नक्श नगार वाला गौन बाजूबंद सीधा सीधा अखामीनी ढंग नाल बरोबरी का चेता करांदा है। मोरिया जट्टां दे दरबार अते तमदन उत्ते ईरानी तमदन के असर चोखे डूंघे असर सन। उहदा सबूत पाटलीपत्र शहर के हालात उत्ते यूनानियां दीयां लिखतां नाले वीडल अते स्पूनर की निगरानी हेठ की गई खुदाई तो पाटलीपुत्र शहर के महलों के खोलियां नाल रलदा मिलदा है। अते पाटलीपुत्र के उच्च कोटी महलों ने मेघेस्तंद नूं सोसा अते इकतबाना के महलों का चेता कराया है। इत्थे ये गल चेते रखण वाली है कि इकतबाना का शहर मंड जट्टां ने अपनी पहली राजगद्दी के नक्शे उत्ते उसारिया सी अते इत्थे हैरानी वाली कोई गल भी नहीं। इन्हां लोकां ने पाटलीपुत्र विच अपने महल उसारदिआं पिछले नमूनिਆਂ नूं अपने सामने रखिया जो उन्हां दे दादे परदादे करदे आ रहे सन। सानूं ये भी वेखना चाहिए कि हिंद सिंध विच उसारी अंदर पत्थर पहली बारी मोरिया जट्टां ने वरतना छोया सी। यानी हिंदुस्तान दे विच पत्थर की उसारी या दा काम मोरिया जट्टां तो पहला किसे नहीं कीता। मोरिया जट्टां तो पहला हिंद सिंध विच चोखे मकान मिट्टी अते लक्कड़ की वरतों राहीं बनाए जाते सन अते उस वेले इत्थे पत्थर की वरतों का कोई रिवाज ही नहीं सी ते ना कोई पत्थर की वरतों करता सी। दूजी ये गल है भी ईरान अते विचकारले एशिया विच जट इंज दी ही उसारी करांदे सन। पाटलीपुत्र विच ईरानी ढंग की उसारी करन हिंदी अते अखामीनी पत्थर घड़न की आपसी मिलत गिलत का सिट्टा नहीं सी। सगों इहदा कारण ये सी कि मोर जट बादशाहां ने अखामीनी आम दरबार के नक्शे नूं अपनी मन मर्जी नाल चंगा समझदिआं होइआं कबूलिया सी। ये तबसरा साडे इस ख्याल नूं तगड़िया करदा है भई बस ईरानी उसारी की नकल ही नहीं सी, सगों ये मोरिया जट्टां की सोची समझी कोशिश सी और सोचिया समझिया जतन सी कि जदों वो इकतबाना
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਖੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੌਰੀਆ ਜੱਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਰੀਆ ਜੱਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਖਾਮੀਨੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੂ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪੂ ਹੀ ਰਾਜ ਢੰਗ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਛੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਖਾਮੀਨੀ ਰਾਜ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਖਾਮੀਨੀ ਆਲਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤ ਦੀ ਅਟਕਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਜੱਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਅਖਾਮੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਡੈਮਟਰਸ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਲਿਖਾਰੀ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਕਲੀ ਪੱਥਰ ਘੜਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ: ਦੇਵ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਪਿਆ ਦਾਸੀ, ਅਯੂ ਮਾਹਾ। ਸੈਨਾਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਦੀ ਕਤਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਕੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕਤਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਦਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਚੱਜ ਅਖਾਮੀਨੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਅਖਾਮੀਨੀ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੈਨਵਾ ਨੂੰ 6 BC ਵਿੱਚ ਮੰਡ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਬਾਨਾ ਜਿਹਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਵੀ ਮੰਡ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਕਬੀਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਗੋਮਤ ਮੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 529 BC ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓੜਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੌਰੀਆ ਕਬੀਲਾ ਵਾਂਗਰ ਮੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟ ਉਸਾਰੀ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਲਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੇਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਰੀਆ ਜੱਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਹਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨੇਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾ ਮਨ ਮਸਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ
मिलन वाले इनाम कनाम ते गहने लत्ते नाल लद्दियां रूप कुमारियां नूं वेखण दी ललसा जिहड़ी है उन्हां दे दिलां 'च आन वड़ी। इन्हां दुनियावी फायदिਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕਸ਼ਵਾਕੂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਸਵਾਣੀਆਂ ਰੱਥ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਰਿੰਝ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਇੰਨੇ ਢੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਵੱਛੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਕੋਹ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਪਾਂਧੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੁੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਲਟਾ ਮੈਨਲ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਪੂ ਯਾਨੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂ ਵੇਦੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਪੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲੈ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦਾ। ਮੌਰੀਆ ਜੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਮਣ ਪਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਗਾਨੀ ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜੋਗਾ ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਫਜ਼ੂਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਾਹਮਣ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਕੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰੇਖਾ ਨੀਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਹਲੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਟਲੀਆ ਚਾਣਕੀਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਚੋਰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5% ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਟਲੀਆ ਚਾਣਕੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਰੀਆ ਜੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਕਰ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਟਲੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਿਆਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੇਖਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਬਟੋਰਨਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜੰਮਣ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆਖਿਆ। ਚਾਣਕੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਬੇਵਾ ਦੇ ਪਰਤਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪਰਸਤੀ ਪੱਗਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਹਮਣ, ਕਛਤਰੀ, ਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਟੱਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।